یہ آج سے 3500 سال پرانا زمانہ ہے، جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک آگے ایک ایسا مقام آیا جہاں سامنے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تب اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر پر مارو، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ سمندر دیکھتے ہی دیکھتے پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کے بیچوں بیچ بہت بڑا راستہ ظاہر ہوا، جس سے قوم بنی اسرائیل اپنے تمام مال و اسباب سمیت سمندر میں داخل ہو گئی۔ اور جب فرعون مصر جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسا کہ پہلے موجود تھا، اور سارے کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مارنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ اس کا لشکر پانی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا اور ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان کر اس وقت کے موجودہ فرعون کے دربار میں اطلاع دی، لہٰذا فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ اسے ایک تابوت میں مثالیں لگا کر رکھ دیا اور محفوظ کر دیا۔ دوستو، کمال کا اتفاق تو یہ ہے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر صرف وہی قوم لاشوں کو مثالیں لگا کر محفوظ کرنے کا طریقہ جانتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید اس قوم نے اسی دن کے لیے اس ہنر کو سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مثالہ لگا کر محفوظ کرنے کے اس عمل کے دوران ان لوگوں سے ایک غلطی ہوگی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی، اور ان مصریوں نے نمکیات کی اس تہ کو اسی طرح رہنے دیا اور فرعون کی لاش کو ایسے ہی حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں گم ہو گئیں، اور ان فرعونوں کے نام صرف ان کی کتابوں اور ان کی تعمیرات، ان کی شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئیں۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک میں انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کا یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے اس منحوس کی لاش کس جگہ محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ سن 1871 میں مصر کے شہر الگونیا سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں تک پہنچنے کا خفیہ ترین راستہ معلوم ہو گیا۔ یہ چور صرف یہ چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی سامان جیسا کہ سونا، چاندی، زیورات چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے قبیصہ نامی جگہ پر بیٹھا منصوبہ بندی کر رہا تھا جب اسے فرعونوں کی لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ معلوم ہوا، اور اس نے اس کی کھدائی شروع کر دی۔ وہاں پر موجود مقامی لوگوں نے اس شخص کو مشکوک جانتے ہوئے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں جس جگہ کی وہ کھدائی کر رہا تھا اس کی مزید کھدائی کرنے پر ایک راستہ نظر آیا، جس کی مسلسل کھدائی کرنے کے بعد 1871 میں دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں پر جب اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑتے چلے آئے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے یہ تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد فائنلی اسے فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم میں رکھ دیا گیا۔
सन 1982 में जब ये ममी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरखास्त की कि इसे खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसकी मौत की वजह को भी मालूम किया जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर इस ममी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के तमाम ओहदेदारान, तमाम वज़रा और फौज के आला ओहदेदारान के साथ मिलकर उस फिरौन के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। यहाँ इस फिरौन की लाश का इस्तकबाल पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने इसे सलामी भी दी और इसकी मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले कर दिया गया। इस टीम के सरबराह थे डॉक्टोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज्जा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश पर समंदरी नमकियात के ज़र्रात अब तक मौजूद हैं। यानी कि ये तो कंफर्म है कि इसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से ही हुई थी, क्योंकि समंदरी पानी के अंदर ही इस कदर नमकियात पाए जाते हैं। मगर एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई, ये सोचना अपने आप में एक हैरत अंगेज सवाल है, क्योंकि ऐसे अजीम बादशाह अपने साथ नरम बिस्तरों पर खूबसूरत लिबासों में सोने, चांदी, हीरे, मोतियों से जड़े एजाजात के साथ उस जमाने में दफन किए जाते थे और यूं मरने के बाद दफनाने तक उनकी शानो शौकत यूं ही कायम रहती जैसा कि एक जिंदा बादशाह की। डॉक्टर मॉरिस के लिए भी ये एक हैरत की बात थी और इसी तजस्सुस में इसने इस ममी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो इसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई किताब कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले तफसील से दर्ज है। इसे मालूम था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा, क्योंकि ये खुद एक साइंसदान था, इसलिए वहाँ के एक साइंसदान से इसने इस बारे में दरियाफ्त किया, जिसने इसे कुरान पाक खोलकर सूरत यूनुस की आयत 90 ता 92 का तर्जमा लफ्ज बा लफ्ज सुनाया, जिसमें फिरौन की खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर उसकी लाश को पानी से निकालकर महफूज करने का वादा अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर किया हुआ था। इन कुरानी आयात का इशारा बिल्कुल वाज़े था कि तुझे मरने के बाद महफूज करके आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। जब डॉक्टर मॉरिस ने इन कुरानी आयात का तर्जुमा पढ़ा तो बेइख्तियार चिल्ला उठे कि बिल्कुल कुरान सच्ची किताब है, इसका एक एक लफ्ज और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। कदीम मिस्र के इस बादशाह को आम तौर पर एक तिलस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है जो बहुत रोब और दबदबे वाला था और मजबूत जिस्म का मालिक। लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद इसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई, क्योंकि माहिरीन आसार कदीमा, तारीखदानों, साइंसदानों और मेडिकल साइंस के माहिरीन ने मिलकर मिस्री शहर गजा के अंदर जब जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मजीद तहकीक की गई और सुपर कंप्यूटर्स के जरिए 2000 जिस्मानी नकूश की मदद से इसके जिस्म के खदोखाल की तस्वीर को तैयार किया तो मालूम हुआ कि ये फिरौन कदरे नाजुक जिस्म का मालिक था। इसका बायां पांव भी टेढ़ा था और बीमारी और कमजोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। इसके वालिद अखनातून और इसकी वालदा के डीएनए के सैंपल से ये भी पता चलता है कि इसके वालिदैन आपस में बहन भाई थे। माहिरीन का कहना है कि इस फिरौन की जिस्मानी खामियों और कमजोरियों की वजह भी यही है कि इसके वालिदैन का आपस में दरअसल बहन भाई का रिश्ता था। ये फिरौन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का बादशाह था और उस वक्त की रस्म के मुताबिक हर फिरौन की लाश के साथ उसके शाही इस्तेमाल में रहने वाली कुछ चीजें भी साथ दफन कर दी जाती, जिसमें सबसे अहम कुछ हथियार हुआ करते थे। और इस फिरौन के साथ जिस खंजर को दफन किया गया उस पर रिसर्च के मुताबिक उस खंजर को दरअसल किसी शहाबे साकिब से हासिल होने वाले लोहे से तैयार किया गया था, जो इससे पहले 1925 के अंदर बरतानवी माहिरीन आसार कदीमा हार्वर्ड कार्टर ने भी दरियाफ्त किया था। और इन दोनों लोहे की धातुओं की केमिस्ट्री बिल्कुल एक जैसी है। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके इबरत के लिए इंसानों के सामने रख दी गई है कि आज इंटरनेट के जरिए सिर्फ एक क्लिक पर अखबारों, टीवी चैनल्स और म्यूजियम में अरबों इंसानों के सामने ये हर वक्त काबिल तरस हालत में मौजूद है। किस लिए? सिर्फ इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाली सिर्फ एक ही जात है जो कि सबका खालिक और मालिक, सबका राज़िक है। और अगर दुनिया के इंसानों में अगर वाकई कोई खुदा मौजूद होता तो अपने आप को अल्लाह पाक के अजाब से बचा कर दिखाता। अल्लाह पाक हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।